नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज पॉडकास्ट को जीवा पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब कर साइड थिबा बेल आइकन को ऑल कर दिंतु। तेज बंधुगण यह हूँ 1200 डांगुआर द्वितीय अध्याय। जदि यार प्रथम अध्याय आप देखी ना तेज तार लिंक मो भिडियोर डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन ने दे रखी। ध्रुव भात डेक्ची पेज तोराणी गाड़ी सारी हल हल करुए जेपरी भात गुड़िक जाऊ न हो जाऊ। साईनाथ कतरी को धोई सारी कुकुड़ा पर गुड़ी को गोटे जगार गदाऊ थाए। शरत सागवान पत्र थुआ होइथिबा मांस खंड गुड़ी को मसलार पकाई कषि चली बेले उच्च स्वर में डाकिला, अरे कालिया भाई पलैया केते हगुछु म शौच होला परे तो हाथ दुईटी को बाली रे पूरा रगड़िकी धोइबो। एही समय शरत कहला, देलु देखिया से कलिजारू फाळे झोल भी टिके दे केमिति लागुछि देखिबा। सेपटू शरतर डाक शुणी कालिया मने मने कांदु थाए। शरत चुप हो जा रे मो भाई, भोजी छाड़िकी घर को पलाओ तमे सबू। मु नंगला मुतुरा भेटिया होइकी मरीजीबी पछे, पाटी चुप करी घर को फेरी जाओ सळे। शरतर से क्षणिक डाक जमिते ए कंकाल मानक भितर चहल पकाईदेला। सेमानकर हठात एपरी हावभाव बदली जिबा देखि कालियार देह बारंबार सिहिरी उठुथाए। डेंगा कंकालर हाड़ुआ आंगुटीर निर्देश रे आग दुईटी छोट कंकाल गुरुंडी गुरुंडी जाई इटा भाटीर बाम और डाहाण पटको तर तर होई पलाई गले। सेठी लुचि रही से दुई जन साईनाथ शरत और ध्रुव को रंधारंधी करुथिबार देखुथिले। कंकाल मानक गहणरे थाई प्राण भयरे कालियार गला सुखी जाउथाए। चाहिले भी निज पाटी खोली पारु नथाए। मानसिक स्तर रे तीव्र भय जोगो शिरा प्रशिरारे रक्त संचालन बाधाप्राप्त हेउथिला और हृदयर स्पंदन गति कमिबार ना नेउ नथिला। कालियार बल धीरे धीरे क्षय हेबाकु लागिथिला। जेमिति सेमिति निज श्वासक्रिया को नियंत्रण करी रखिबाकु चेष्टा करुथिला। से धीरे धीरे से 1200 डांगुआ माने कालिया सहित एका सांगरे से इटा भाटी पाखरे जाई पहुँचिले। सेपटे रंधारंधी चलाइछन्ति 3 जण और तांको निरीक्षण करुछन्ति छोट कंकाल दुईटा। इटा भाटीर पछपटे समस्त कंकाल माने कालिया सहित आसी जणे जणे इटा भाटी तले जलुथिबा अलगा अलगा चुली पाखरे बसिगले। कालिया निज शरीर भितर थरुथाए और देहर तापमात्रा बढ़ी ताकु ज्वर भी होई सारी थाए। शेषरे बेहोश होई तले खसी पड़िला। से कंकाल माने हठात से चुली गुड़िक भितरु निज निज खपुरी पुराई जलंत कोईला चोबेइबाकु लागिले। एक हाड़ बाई कालियार खसी पड़िबा देखि कड़ कड़ शब्द करी ता पाखकु आसिला। कालिया से शब्द शुणी निस्तेज अवस्था बस निज आखि को ही स्वल्प खोली थाए। हाड़बाईटी आसी कालियार मुंड को धरी सीधा इटा भाटीर एक चुली रे पुराई दे चलीगला। कालियार आउ एते शक्ति नथिला ता मुंड को निया बाहर को आनिबा पाई। तार गाल नाक आखि पाटी बेक और मुंडर बाल गुड़िक पोड़ी जाउथाए। ता मृत्युपास आसु आसु हठात जलापोड़ार जंत्रणा से छाटी पिटी होई चुली बाहर को आसीगला। चित्कार करने को चाहिए भी सेहीपरि ता गलारू स्वर बाहर न थाए। एमिति छाटी पिटी होई से गड़ी गड़ी से पोखरी कूल को पढ़ाइला और सेठी मृतपाय होई शोईगला। कड़कड़ कटकटर शब्द टिके टिके शुणा जिबारु साईनाथ इटा भाटी आड़ को चाहिला। बाम डाहाण निरीक्षण करे पुणी इटा भाटीर चुली गुड़ी को देखिबाकु लागिला। बोधहुए कंचा इटा पोड़ी होई एपरी शब्द आसुची बोली भावे पुनः रोषेई रे ध्यान देला। से किंतु भाटीर बाम आउ डाहाण पटे धड़ा धड़ा कण दिटा देखागला बोधे ताको। से पुणी थरे सियाड़ को चाहिला बेलको छोट कंकाल दुईटी लुचि गले। कालिया सेठी लुचि थिबो बोली भावे साईनाथ डाक देला, कालू अरे कालू रंधा सरिलाणी आसुनु बे। कौन लुचि जाउछु? लंगला होइछु बोली लाज करुछु कि? तू से अंधार रह, मु तो लुंगी नहीं कि जाऊे। किछि उत्तर न आसबारू शेष में साईनाथ कालियार लुंगीटी को नहीं ठिया है। आउ ठिया है बेले देखिला जे
ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଧଳା ଛୋଟ କଙ୍କାଳ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ପରି ଇଟାଭାଟିର ବାମ ପଟୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟୁ ବି ଚାହୁଁଛି। ଶରତ ଓ ଧ୍ରୁବ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତେ। ବଣୁଆ ଭୁଆଁ ବିରାଡ଼ି ପରି ଆଭାସ ହେଲାରୁ ସାଇନାଥକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏକ ବାଉଁଶକୁ ଧରି ସାବଧାନ ହୋଇ ଇଟାଭାଟି ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ସାଇନାଥ ଏପରି ଉଠିକି ଯିବା ଦେଖି ଶରତ କହିଲା, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସାଇନାଥ କହିଲା, ରହ, ଚୁପ୍, ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ା କାଠ ଧରିକି ଇଟାଭାଟିର ବାମ ପଟକୁ ଯା। ବଣ ଭୁଆଁଟେ ଲୁଚିছে, ଦେଖିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତତେଇ ଦେବୁ। ବଢ଼ିଆ ମାଉଁସ ହେବ, ମାରିକି ଖାଇବା। ଧ୍ରୁବକୁ ସେ କଙ୍କାଳ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଗଲାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ଭାତ ଚଟୁକୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧରି ରହିଲା। କଙ୍କାଳ ଦୁଇଟା ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୁଚି ତରତର ହୋଇ ଖପୁରି ବୁଲାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାମ ପଟେ ଶରତ ଓ ଡାହାଣ ପଟେ ସାଇନାଥ ଗଲା ଓ ଠିକ୍ ସେ ଦୁଇ ହାଡ଼ ବାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କଲେ ଦୁଇଜଣ। ଖପୁରି ସମେତ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସାଇନାଥ ଓ ଏପଟେ ଶରତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଶରତ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ସେ କଙ୍କାଳ କ'ଣ। ଇଟାଭାଟି ପଛପଟୁ କିଛି ଚୋବେଇଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଆସିଲାରୁ ଏପଟୁ ଶରତ ସେପଟୁ ସାଇନାଥ ଗଲେ ପଛପଟକୁ। ଧ୍ରୁବ ଚଟୁଟା ଧରି ଏପଟେ ଅନାଇ ଥାଏ। ତାପରେ ଶରତ ଓ ସାଇନାଥ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ 10ଟି 12 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇମାନଙ୍କୁ। ଚୁଲି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ କୋଇଲା ଚୋବେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଧଳା ଧଳା ହାଡ଼କୁ ମୁନିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟା, ସାଙ୍ଗକୁ କଡ଼କଡ଼ ଆଉ ହୁଁ ହୁଁର ଡାକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପିଳେହି ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଶରତ ସେପଟୁ ଇସାରାରେ କହୁଥାଏ, ସଦାବୁଢ଼ା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଭାଇ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇକି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ। 12 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଝୁଣି ଦେବେ ପୁରା। ଇସାରାକୁ ବୁଝି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଦିଜଣ। କାଳିଆ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଧ୍ରୁବ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଧ୍ରୁବ ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କାଳିଆ ଭାଇ କାହିଁ? ଶରତ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ। ଇଟାଭାଟି ପଛରେ ଯମ ଦୌଡ଼ି ଚେକା ମାରି ଶୋଇଛି। ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲ, ଏଠି ରହିବୁ ମାନେ ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଧ୍ରୁବ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କହୁନୁ, କଥାଟା କ'ଣ? କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ଭୋଜିଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛେ ଆମେ, ପୁଣି କାଳିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଶରତ ଧ୍ରୁବର ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରି ଇଟାଭାଟି ଆଡ଼େ ଅନାଇ କହିଲା, ଆବେ ସେ ଇଟାଭାଟି ପଛରେ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ, ସେ ଇଟାଭାଟି ପଛରେ 12 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇ କେତେଟା ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ଚୁଲିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇକି ନିଆଁ ଖାଉଛନ୍ତି। କେଜାଣି କାଳିଆ ଭାଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ମୋ କାଳୁ ଭାଇକି ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ। ନହେଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ଆସିନଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ସେ ତ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଘରକୁ ପଳାଇବା ଚାଲ। ସାଇ କହିଲା, ଆରେ ଆସୁନ ବେ ଜଲ୍ଦି। ତିନିଜଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି ଗାଁ ତୋଟା ମଝି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ। ଧ୍ରୁବକୁ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଶରତର ଏପରି କାନ୍ଦ ଓ ସାଇନାଥର ଡରି ଯାଇଥିବା ଚେହେରା ଦେଖି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ତା ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା ବଣଭୁଆଁ? ସାଇନାଥ କହିଲା, ହଁ, ହାଡ଼ବାଇ ଦୁଇଟା। ବଣଭୁଆଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟାକୁ ବାଡ଼ିରେ ସେକିଦେଲି ଯେ ସେ ଏକାବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଶରତ କହିଲା, ଭାଇ ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ 12 ଡାଙ୍ଗୁଆ ବୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ରୁବ କହିଲା, ସେମିତି ହିଁ ଆର ହାଡ଼ବାଇଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲନି କାହିଁକି? ଶରତ କହିଲା, ଆରେ 12 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇ ଇଏ, କଙ୍କାଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଡେଙ୍ଗା, ଦାନ୍ତରେ ତୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇଯିବେ। ସଦାବୁଢ଼ା କଥା ତାହେଲେ ସତ। କେଜାଣି କେଉଁ ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାର କଙ୍କାଳ ସେମାନେ, କେଜାଣି କେମିତି ମରିଥିବେ। ଭୋଜି ସବୁ ଭୂତ ଖାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। ତୋଟା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଗାଁର ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ତରତର ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଇଟାଭାଟିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ କୋଇଲା ଚୋବାଇ ସାରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଙ୍କାଳଟି ଏବେ ନିଜ ଖପୁରିକୁ ଭାଟିର ଚୁଲିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ବାମ ଓ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିଲା। ଦୁଇପଟେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ସେହି ଛୋଟ ଦୁଇ କଙ୍କାଳଙ୍କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟକଟ ଉତ୍ପାତ କରି ଅନ୍ୟ କଙ୍କାଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ସେପଟ ରୋଷେଇ ପଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଯାଇ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଡାକ
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ସବୁ ସେମିତି ଅଛି। ଦାନ୍ତ କଟ୍ କଟ୍ କରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ଯାଇ ଅଧାମୃତ କାଳିଆର ଲଙ୍ଗଳା ଶବକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚକ୍ଷୁର ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖାଇ ତା କାନରେ କଟ୍ କଟ୍ କରି କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶରୀରରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମୃତ କାଳିଆର ଶବଟା ଏବେ ସେହି କଙ୍କାଳମାନଙ୍କ ପରି ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଡ଼େଇ କଟ୍ କଟ୍ ଆଉ ହୁଁ ହୁଁର ଶବ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଧାଇଁଗଲା ଇଟାଭାଟିଠାରୁ ତୋଟା ମଝି ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ। ଛୋଟ କଙ୍କାଳଙ୍କର ଅସ୍ଥିଖଣ୍ଡ ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। 4 ଜଣ କଙ୍କାଳ ତୋଟା ପାଖ ବାମପଟ ପୂର୍ବପଟ କ୍ଷେତ ଓ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ପଶ୍ଚିମ ଡାହାଣ ପଟ କ୍ଷେତ ଓ ତୋଟା ଧାରରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ସେହି ତୋଟାର ମଶାଣି ପାଖ ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୃତ କାଳିଆର ଶବଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାୟାଜାଲର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ଭାଇରେ, ସାଇ ଭାଇ, ଏ ଶରତ, ଧ୍ରୁବ, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ, ମୋତେ ଭୂତ ନେଇଗଲା ରେ, ମୋତେ ଖାଇଗଲା, ମୋତେ କିଛି ଦିଶୁନି ରେ, ମୋ ଦେହ ମୁହଁ ଜଳି ଯାଉଛି ରେ, ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି ରେ, ମରିଗଲି ରେ, ମୋ ପେଟ ଫାଡ଼ି ମୋତେ ଖାଇଗଲେ ରେ, ମରିଯିବି ରେ, ଆସ କେହି ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। ଏ ଡାକ ଶୁଣି 3 ଜଣ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୋଟା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ଧ୍ରୁବ କହିଲା, ଆରେ ଶରତ, ଏ ତ କାଳୁ ଭାଇର ଡାକ। ଶରତ କହିଲା, ଆରେ ମୋ କାଳୁ ଭାଇ, ହଁ ଏ ତ କାଳୁ ଭାଇର ଡାକ। ସେ ତୋଟା ଭିତରୁ ଡାକୁଛି ଆମକୁ, ଚାଲରେ ତାକୁ ଆଣିବା, ନହେଲେ ମରିଯିବ ସେ। ଦେଖୁନୁ କେମିତି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଡାକୁଛି। ଧ୍ରୁବ କହିଲା, ହଁ ଚାଲ। 3 ଜଣ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ତୋଟା ଭିତରକୁ। କାଳିଆର ଚିତ୍କାର ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଟ୍ କିଟ୍ ଅନ୍ଧାରରେ 3 ଜଣ ଯାକ ତୋଟା ଭିତରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାନ୍ତି ଓ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଭାଇରେ ତୁ କେଉଁଠି? କାଳିଆ ରହ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପେଚାର ହୁଁ ହୁଁ ରଡ଼ି ଓ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଉଡ଼ିଯିବାର ଶବ୍ଦ ତୋଟାର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବୁଦା ଓ ଗୁଗୁଚିଆ ଘାସ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶଟି ଭାରି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ଏମିତି ଯାଇ ତୋଟା ମଝିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ କାଳିଆର ସ୍ୱର ତୋଟା ମଝିରେ ଥିବା ମଶାଣି ପଟ ବଡ଼ ଶିମିଳି ଗଛ ପାଖ ଘଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ଶୁଣାଗଲା। ଏ ଶରତ, ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ରେ, ମରିଗଲି ରେ, ମୋତେ 1200 ଟାଙ୍ଗୁଆ ଖାଇଗଲେ ରେ, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ। ଶରତ, ଧ୍ରୁବ ଓ ସାଇନାଥ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲେ ସେ ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ଶରତର ପଛପଟେ ଖସ୍ ଖସ୍ କରି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଧଳା ଜନ୍ତୁ ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ହୋଇ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ପଳାଇଗଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଖସ୍ ଖସ୍ ହୋଇ କିଛି ପତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶରତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସନ୍ଦେହ କରି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ 1200 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ ପାଇ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା କାଳିଆ ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ନୁହେଁ, ନରହନ୍ତା 1200 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇରୁ ଜଣେ। ଶରତ ବାସ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ତା ଆଖପାଖକୁ ଭୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇନାଥ କହିଲା, ଆରେ ଶରତ, ସେଠି ଠିଆ କାହିଁକି ହେଲୁ? ଆ କାଳିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଶରତ ଭୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସାଇ ଭାଇ ସବୁ ସରିଗଲା ରେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାନି କେହି। ଏପଟେ କାଳିଆର କାନ୍ଦ ଅତି କର୍କଶ ହୋଇଗଲା। ଶରତ, ଧ୍ରୁବରେ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ଖାଇଗଲେ ରେ ମୋତେ। ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ସାଇନାଥ ଓ ଧ୍ରୁବ ଏପରି କାଳିଆର ସ୍ୱର ବଦଳିଯିବା ଦେଖି ଡରି ଡରି କହିଲେ, ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ, ତୁ ଆମ କାଳିଆ ଭାଇଟି, ଏମିତି କ'ଣ କଟକଟ ହେଉଛୁ? ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖସ୍ ଖସ୍ କରି କାଳିଆ ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ପଛପଟୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଇଁ ନଇଁ ଆସି ଧ୍ରୁବ ଓ ସାଇନାଥକୁ ଦେଖାଦେଲା ଓ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଁ କାଳିଆ। ସାଇନାଥ ଓ ଧ୍ରୁବ ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ କାଳିଆ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ସବୁ କନ୍ଦାକଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନୀରବତାର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ସାଇନାଥ ଓ ଧ୍ରୁବ ତା ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କର୍କଶ ଅଟ୍ଟହାସ। କାଳିଆର ଏମିତି ହାବଭାବ ବଦଳିବାର ଦେଖି
ସାଇନାଥ ଓ ଧ୍ରୁବ ଡରିକରି ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କାଳିଆ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଦେହରୁ ଉତୁରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଓ ଲମ୍ବା ଧଳା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଅଣ୍ଟାରୁ ସବୁ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ଖସି ପଡ଼େ ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। କାଳିଆର ପେଟ ଚମଡ଼ା ଚିରି ହୋଇ ଅନ୍ତନାଳୀ, ଫୁଟା, ଯକୃତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବାହାରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ତଳେ ପଡ଼ି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥାଏ। ଏବେ କାଳିଆ କଙ୍କାଳଟିଏ ପରି ପତଳା ହୋଇ ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସାଇନାଥ ଓ ଧ୍ରୁବ ଭୟରେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ବାସ୍ କାଳିଆକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାଳିଆର ହାତ, କାନ୍ଧ, ପିଠି ଓ ଛାତିର ଚମଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବେକରୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଛାତି ହାଡ଼ ବାଟେ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ କଙ୍କାଳ ପାଲଟିଗଲା କାଳିଆର ଶରୀର। ଏବେ କାଳିଆ ନିଜ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖାଇ ଓ ପାଟି ଆଁ କରି ସାଇନାଥ ଓ ଧ୍ରୁବକୁ ଭୟାନକ ଅଟ୍ଟହାସ କରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ଦୁଇ ହାତକୁ ମେଲାଇ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚଟକାଇ ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ନିଜ ଦେହକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହଲ ହଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ତା ଆଖି ଦିଟା ବାହାରେ ଝୁଲି ରହିଲା ମୁହଁ ଉପରେ। ତାପରେ ମୁହଁର ଚମଡ଼ା ସମେତ ଜିଭ ଓ ନାକର ଅସ୍ଥି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସବୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କାଳିଆର କଙ୍କାଳ ଏବେ କଡ଼କଡ଼ କଟକଟର ଶବ୍ଦ କରି ଉତ୍ପାତ କରି ଧାଇଁ ଆସିଲା ଏମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସାଇନାଥ ଓ ଧ୍ରୁବ ଏବେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଜାଗାରୁ। ଶରତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଛରୁ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି କାଳିଆର କଙ୍କାଳ ଆସୁଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଖସ୍ ଖସ୍ ହୋଇ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କଙ୍କାଳ ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ବର୍ଷା। ଅସଂଖ୍ୟ ଖପୁରି, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ହାଡ଼, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଦାନ୍ତ, ମାଢ଼ି ଓ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ସବୁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଇନାଥ ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କହିଲା, ଶରତ, ଧ୍ରୁବ, ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ଆଜି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ଆମ ଉପରେ। ତିନିଜଣ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇ ତିନିଜଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଇନାଥର ଆଣ୍ଠୁରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା। ଧ୍ରୁବ ମୁହଁ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛର ମୋଟା ଚେରରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଫାଟି ଯାଇ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶରତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା କ୍ଷଣି ତା ପେଟରେ ଏକ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ର ମୁନିଆ ଖଣ୍ଡ ପଶିଗଲା। ସାଇନାଥ, ଶରତ ଓ ଧ୍ରୁବ ସେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି କାଳିଆର ସେ କଙ୍କାଳ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛମାନଙ୍କରୁ ଖସି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ନିଜ ନିଜ ଆଖପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ତିନିଜଣ ତଳେ ପଡ଼ି ରହି ଆଗରେ ଘଟୁଥିବା ଏ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ସେ ହାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମୂହ ଗଣ୍ଠିକୁ ଗଣ୍ଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟା ଗୋଟା 1200 ଟାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଇନାଥ ଭୟରେ ଉଠିପଡ଼ି ବସ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଛି। ତା ପେଟରେ ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ଉଡ଼ି ଆସି ପଶିଗଲା ଓ ପିଠି ପଟେ ବାହାରିଗଲା। ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ସାଇନାଥ ସେଠି ଛଟପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଇନାଥ ମରିଯାଉଥିବା ଦେଖି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଶରତ ଉଠିଲା ବେଳେ କାଳିଆର କଙ୍କାଳଟି ତା ବେକକୁ ଚିପି ଧରି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲା ଓ ତା ଆଖିରେ ନିଜ କଳା କଳା ଆଖି ମିଶାଇ ସେହିପରି ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ଡରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶରତ ସେମିତି ଓହଳି ଥାଇ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲା ଓ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କଙ୍କାଳଟି ନିଜ ଖପୁରିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ବୁଲାଇ ଶେଷରେ ବଡ଼ ଆଁ କରି ଶରତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୋବାଇ ଚାଲିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ 1200 ଟାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ଭାଇମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇ କାଳିଆର କଙ୍କାଳ ସହିତ କଟକଟ ଆଉ ହୁଁ ହୁଁର ଶବ୍ଦ କରି ଅଟ୍ଟହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଘାତ ପାଇ ଧ୍ରୁବ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହି ସାଇନାଥ ଓ ଶରତର ଛାତିଥରା ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଓ ହାଡ଼ଭାଇମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଫଟା ଅଟ୍ଟହାସ ଶୁଣି ଭୟରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଏ ହାଡ଼ଭାଇମାନେ ସାଇନାଥ ଓ ଶରତର ମୃତ ଶବକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଇଟାଭାଟି ଅଭିମୁଖେ।
ଛୋଟ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କଙ୍କାଳମାନଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ପରି ତରତର ହୋଇ କଟକଟ ଶବ୍ଦ କରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ସାଇନାଥର ଅଧମରା ଶରୀର ଓ ଶରତର ଚୋବାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ ସମେତ ଶରୀରକୁ ନେଇ 1200 ଡାଙ୍ଗୁଆ ହାଡ଼ବାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଇଟାଭାଟି ପାଖରେ। ଏବେ ହାଡ଼ବାଇମାନେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ କଟକଟର ଶବ୍ଦ କରି କାହିଁ କେଜାଣି ବହୁତ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ହୋଇ ଇଟାଭାଟି ପଛପଟେ ବୁଲି ଶେଷରେ ପଛପଟେ ଥିବା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ପରସ୍ପରକୁ ତରତର ହୋଇ ଚାହିଁ ସାଇନାଥର ଅଧମରା ଶରୀର ଓ ଶରତର ମୃତଦେହକୁ ସେ ଚୁଲି ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତି ପୂରାଇ ଦେଲେ। ହୁତୁତ ହୋଇ ନିଆଁ ହୁଳାଗୁଡ଼ାକ ଉଠିଗଲା। ଯେବେ ସାଇନାଥ ନିଆଁରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରୁଥାଏ, ହାଡ଼ବାଇମାନେ ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଖପୁରିକୁ ଏଣେତେଣେ ବୁଲାଇ ପୁଣି ହୁଁ ହୁଁ ଧ୍ୱନି କରି ତରତର ହୋଇ ଦୂର ଗହୀର ମଝିରେ ଥିବା ଆଖୁବିଲ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଆଢ଼ୁଆରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଏହି ଭୟାନକ ଘଟଣାଟି ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି 1200 ଡାଙ୍ଗୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ରାତିର କଳା ତମସାର ନୀରବତା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର କାହାଣୀମାନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀମାନ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇ ରଖିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।